Welcome to Environmental Engineering 1, Module 1, Part 6. In the previous class, we learned about the population forecasting method, arithmetical increase method. In this class, we are going to learn the next method, that is geometrical increase method. In the arithmetical increase method, we assumed that the population growth rate is constant, that is dp by dt is equal to a constant. In the geometrical increase method also, the same assumption is taken, that is dp by dt is equal to a constant, that is the growth rate is a constant. Then what is the difference between arithmetical increase method and geometrical increase method? In the geometrical increase method, the population increase is compounded. That is, we are calculating the population increase over 1 decade, then the population increase is compounded over this decade. This is like the simple interest and the compounded interest. You know about what is a simple interest. We are depositing FDs and taking savings bank accounts. Then you know the simple interest and the compounded interest. And this is the difference between the geometrical increase method and the arithmetical increase method. In the case of geometrical increase method, the population forecasted, that is the population calculated for the coming years, will be slightly greater than that of arithmetical increase method, because we are compounding the increase in population over the present condition. That is why in most cases the geometrical increase method is adopted. Then how we are going to calculate this geometrical increase method? That is the population forecasting. That is the population calculation over the coming decades. The equation that we are adopting in this method is Pn is equal to P into 1 plus R divided by 100 raised to N. Here, P is the present population, like in arithmetical increase method. Here, we are taking the geometrical mean, that is R. In the geometrical mean, we are calculating the increase in population in each decade. That is, in the arithmetical increase method, you know that we are calculating the X column, that is increase in population in each decade. In this method, an extra column is added in the calculation, that is percentage increase in population is calculated. And the geometric mean of this percentage of increase is taken in the calculation. Then how we are going to calculate the geometrical mean, that is R. That is the tth root of R1 into R2 into R3 into R4, etc. up to RT. That is, T represents the number of decades. And this R1, R2, R3 is the percentage increase in population. While doing a problem, you will understand what we are going to do in population forecasting through geometrical increase method. Now we are going to consider the same problem that we have already done in the arithmetical increase method. The population of 5 decades from 1930 to 1970 are given below. Find the population after 1, 2, and 3 decades beyond the last non-decade using arithmetic increase method. In the arithmetic, this is not in the arithmetic increase method, in the geometric increase method. In the arithmetic increase method, we have only 3 columns, right? That is the year column, population column, and increase in population. Here we are introducing an extra column, that is percentage increase in population. Now we are going to calculate this. ഇന്നലെ നമ്മൾ
കണ്ട അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ കണ്ട സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സെയിം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നതുപോലെ 1930 to 1970 വരെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് 1970യിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ 47,000. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡാറ്റ. ഇവിടെ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഏതുവരെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഏത് ഒരു ഡെക്കേഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസ് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 28,000 മൈനസ് 25,000 ദാറ്റ് ഈസ് 3,000. 34,000 minus 28,000 that is 6,000. 42,000 minus 34,000 that is 8,000. And 47,000 minus 42,000 that is 5,000. അപ്പോൾ ഇതുവരെ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിനും സെയിം ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ വരെ നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളം വരുന്നത് percentage increase in population, that is growth rate R. Percentage increase in population. Increase in population എന്താണ്? ഒരു ഡെക്കേഡിലുള്ളത് ഇതാണ്. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു? അപ്പോൾ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക? ആദ്യത്തെ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? 3,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25,000 ഇൻറ്റു 100. ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? 6,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ഡെക്കേഡിലുള്ള ആദ്യത്തേത് ഏതാണ്? 28,000. അപ്പോൾ 28,000 ഇൻറ്റു 100. അതേപോലെ 8,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 34,000. 34,000 ഇൻറ്റു 100. അതേപോലെ 5,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 42,000 ഇൻറ്റു 100. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ വരിക. ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 12%, 21.4%, 23.5%, then 11.9%. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ് കിട്ടി. അതേപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷനും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ്. ഇത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എങ്ങനെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഇൻക്രീസ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ വരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ Pn ഈസ് ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് R ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ഓൾ റേസ് ടു n. അപ്പോൾ ഇവിടെ P എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോൺ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ 1970യിലുള്ള 47,000 എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലേഷനാണ് ഇവിടെ P ആയിട്ട് വരിക. R എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷനാണ്. അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഓരോ ഡെക്കേഡിലുള്ള നമുക്ക് 4 വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നേരത്തെ അരിത്തമെറ്റിക് മീനായിരുന്നു നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ എക്സ് ബാർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? R ഈസ് ഈക്വൽ ടു T റൂട്ട് R1 ഇൻറ്റു R2 ഇൻറ്റു R3 ഇൻറ്റു R4. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ T എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്ര ഡെക്കേഡ്, എത്ര വാല്യൂസ്? അപ്പോൾ 4.
ഇൻറ്റു R1 എന്ന് പറയുന്നത് 12 ഇൻറ്റു 21.4 ഇൻറ്റു 23.5 ഇൻറ്റു 11.9. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 16.37%. ഇതാണ് നമ്മുടെ R വാല്യൂ. അപ്പോൾ R വാല്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് PNൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. അതായത് 47,000 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് R ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ആണ്. അപ്പോൾ 0.1637 റേസ് ടു n. ഏത് ഡെക്കേഡാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 47,000 ഇൻറ്റു 1.1637 റേസ് ടു n. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ P1980. അപ്പോൾ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ 47,000 ഇൻറ്റു 1.1637 റേസ് ടു 1. അത് നമുക്ക് P1980 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? P1990 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 47,000 ഇൻറ്റു 1.1637 റേസ് ടു 2. അതേപോലെ P2000 47,000 ഇൻറ്റു 1.1637 റേസ് ടു 3. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം വാല്യൂസ് കണ്ടുവച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം എത്രയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു. ഒന്ന് അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ.